அன்பார்ந்த கிரியேட்டிவிட்டி யூடியூப் சேனல் பார்வையாளர்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உங்கள் அனைவர் மீது சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இந்த காணொளியில் நீங்கள் காண இருப்பது 18/2/2025 அன்று அதிராம்பட்டினம் செக்கடிப்பள்ளியில் தமிழ்நாடு ஜமாத்துல் உலமா சபை நடத்திய ஜகாத் கருத்தரங்கம் அண்ட் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சிகள். இதில் கோட்டைப்பட்டினம் இமாம் அஹமது இப்ராஹிம் அவர்கள், தரகர் திரு ஜும்மா மஸ்ஜித் அவர்கள் இஸ்லாமிய பாடலுக்கு பிறகு ஆலிம் வலியுர் ரஹ்மான் அவர்கள், மேலப்பாளையம் அரபிக் கல்லூரி அவர்கள் கேள்வி பதிலுக்கு ஜக்காத் சம்பந்தமான கேள்வி பதிலுக்கு பதிலளிக்கின்றார். இது 3வது பாகமாக இன்னும் ஓரிரு பாகங்கள் வரும். இறுதி வரை கிரியேட்டிவிட்டி சேனலுடன் இணைந்திருங்கள். தமிழ்நாடு ஜமாத் உலமா சபையுடைய நோக்கம். இதை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாவட்டமும் வட்டாரங்களும் தாங்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை செவ்வன நிறைவேற்றி வருகிறார்கள் என்பது ஜமாத் உலமா சபையுடைய முன்னெடுப்பில் முக்கியமான அம்சம் என்பதை சொல்லி, தொடர்ந்து நமக்கு முன்னால் ஜகாத் சார்ந்த சட்டத்திட்டங்களையும் அது சார்ந்து எழுதுகிற சந்தேகங்களுக்கு ஐயங்களுக்கு பதிலளிப்பதற்காக வேண்டி மேலப்பாளையம் வலியுர் ரஹ்மான் பெண்கள் அரபிக் கல்லூரியுடைய அதற்கு அவர்கள் இங்கே அறிவித்திருக்கிறார்கள். எனவே அவருடைய உரைக்கு முன்பு ஒரு 5 நிமிடம் ஒரு இஸ்லாமிய கீதம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشأن والدرج، عفتي يا خيرة العالم، يا أهل الجود والكرم، عفتي يا خيرة العالم، يا أهل الجود والكرم، يا أهل الجود والكرم. نحن جيران بذي الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن جيران بذي الحرم، حرم الإحسان والحسن، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا، يا رسول الله سلام عليك،
يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفتي يا خيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم وبالآيات القرآن عنو فتئذ فينا أخا الوهن وبالآيات القرآن عنو فتئذ فينا أخا الوهن نعرف البطحا وتعرفنا الصفا والبيت يالفنا نعرف البطحا وتعرفنا الصفا والبيت يالفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفتي يا خيرة الألم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ولنا المعلى خيف منا فاعلم هذا وكن وكن ولنا المعلى وخيف منا فاعلم هذا وكن وكن ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عفتي يا خيرة العالم يا أهل الجود والكرم عفتي يا خيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين والإمام الصادق الحفيظ وعلي ذي العلا اليقين يا رسول الله سلام عليك يا شفيع الذات والحكم يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشأن والدرج عفة يا خيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله تبسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. அதை பற்றி பிற சமுதாய மக்கள் அல்லது உலக நாடுகளுடைய அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பது சம்பந்தமாக எல்லாம் பரிமாறினோம். இப்பொழுது இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் இந்த வருஷத்திலிருந்து இன்னும் முறையா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் முழுமையான கவனத்தோடு இன்ஷா அல்லாஹ் கேட்க வேண்டும். நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்குண்டான பதில் சமயத்தில் அந்த பேச்சிலேயும் முதல்ல வந்துடும், அதிலே அதுக்கு பதில் இருக்கும். அதில் இல்லாத விஷயங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் கொடுக்கப்பட்ட அந்த கேள்விகளில் இருந்து பதிலையும் சொல்வார்கள். கவனமாக நீங்கள் கேட்க வேண்டும் என்று மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இன்ஷா அல்லாஹ் பேசுவாங்க. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa fil Qur'anil majid ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bi fadli bismillahir rahmanir rahim bi fadli bismillahir rahmanir rahim wa
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم. எல்லாம் உள்ள அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத்தும் மகஃபிரத்தும் நம் அனைவரும் மீதும் வந்து சேரட்டுமாக. நம் வாழும் காலமெல்லாம் அல்லாஹுக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் இறுதி தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் முழுமையாக கட்டுப்பட்டு வாழ வேண்டும், ஈமானோடும் இறையச்சத்தோடும் வாழ வேண்டும் என்று ஆரம்பமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் வசியத்தை செய்கிறேன். கணித்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, மிக சிறந்த ஒரு மஜ்லிஸை, ஒரு அமர்வை தமிழ் மாநில ஜமாஅத் உலமா சார்பாக இப்பொழுது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு மக்களுக்கு தேவையான காலகட்டத்தில் தேவையான செய்திகளை கொடுக்க வேண்டும் என்கிற நல்ல நோக்கத்திலே இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த நிகழ்வு எல்லோருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஜக்காத் சம்பந்தமான சட்டங்கள், தெளிவுகள். கணியத்திற்குரிய அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, ஆரம்பமாக நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கிறது. அதில் பல கேள்விகள் ஒன்றை ஒன்று தழுவி தழுவி வந்திருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் தொடக்கத்தில் சொல்லுகின்ற பொழுது அந்த பல கேள்விகளுக்கு அதிலே விடை கிடைக்கலாம். உங்கள் கேள்வி வாசிக்கப்படவில்லை என்று நினைக்க வேண்டாம், வாசித்து சொல்லுவோம். வாசிக்காத இருக்கிற சமயத்தில் என்னுடைய பேச்சுகளே விடை இன்ஷா அல்லாஹ் வந்துடும். முதல்ல ஜக்காத் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கம். அதுக்கு தான் இன்ஷா அல்லாஹ் போயிடுவோம். எந்தெந்த பொருள்ல ஜக்காத்து கடமை, ஜக்காத் என்றால் என்ன? ஜக்காத் என்றாலே அதற்கு அரபு மொழியில அகராதி பொருள் சொல்வத வளர்ச்சி, அந்நமா, அஸ்ஸியாதத், அல் பரக்கத், அத்தஹாரத், இப்படி பல்வேறு விளக்கம். எல்லாமே மாற்றத்தோடு தொடர்புடைய கருத்து தான். வளர்ச்சி, அதிகம், தூய்மை, பரக்கத் போன்ற பல கருத்துக்கள். ஷரியத்தின் அடிப்படையிலே அல்லாஹ்வுடைய தூதர் மாநபி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஜக்காத் என்ற சொல்லை எந்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள்? குர்ஆன் ஹதீஸில் இருந்து இமாம்கள், சட்ட வல்லுநர்கள் நமக்கு எடுத்து தருகின்ற பொழுது, மாலின் மக்சூசுன் யுஹ்ரஜு மின் மாலின் மக்சூசின் அலா வஜ்ஹின் மக்சூசின். ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றதா இருந்தா, ஜக்காத் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பொருள். உதாரணம், ஏழை கொடுக்கறவா இல்லையா, ஒரு பர்சன்டேஜ் எனக்கு கொடுக்க, அந்த பொருளுக்கு பேர் ஜக்காத். மாலின் மக்சூசுன் மின் மாலின் மக்சூசின் அவ் பதனின் மக்சூசின். குறிப்பிட்ட செல்வத்தில் இருந்து எல்லா செல்வத்திலிருந்து ஜக்காத் கடமை வராது. குறிப்பிட்ட செல்வத்தில் இருந்து அல்லது குறிப்பிட்ட சில உடல்ல ஹயவான்கள் எடுத்துக்கலாம், ஆடு மாடு ஒட்டகம் இருக்கா இல்லையா, குறிப்பிட்ட சில உடலில் இருந்து குறிப்பிட்ட சில முறையில் மார்க்கம் சொன்ன முறையில் கொடுக்கிறது. இதைத்தான் ஜக்காத் என்பதற்கு ஃபுகஹாக்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் விளக்கம் தருவாங்க. அது என்ன குறிப்பிட்ட முறை, அது என்ன குறிப்பிட்ட அந்த பொருள், அது என்ன அந்த குறிப்பிட்ட உடல் அல்லது அந்த செல்வம் என்பதைத்தான் இமாம்கள் குர்ஆன் ஹதீஸின் அடிப்படையில் விளக்கம் தருவார்கள். சுருக்கமாக சொல்வதாக இருந்தால், செல்வங்கள் என்று எடுத்துக்கொள்வோம். எத்தனை வகையான செல்வங்களிலே ஜக்காத்து கடமை? ரொம்ப சுருக்கிட்டதுல 3 சுருக்கிடலாம். ஹயவான், நபாத், நக்குது. ஹயவான் கால்நடைகள் சொல்றவன் இல்லையா, ஹயவான். இரண்டாவது நக்குது, தங்கம் எழுதி சொல்றவன் இல்லையா. மூணாவது நபாத், விளைச்சல்கள். சுருக்கிட்ட இந்த 3 சுருக்கிடலாம். இந்த 3ஐயும் பிரிச்சு சொல்றதா 8 ஆக்கிடலாம். 8 பொருள்களிலே 8 வகையான பொருள்களிலே ஜக்காத்து கடமை. உதாரணத்துக்கு ஹயவானை எடுத்துக்கொள்வோம், கால்நடைகளை எடுத்துக்கொள்வோம். எல்லா வகையான உயிரினங்களுக்கும் ஜக்காத்து கடமை கிடையாது. மார்க்கம் எந்தெந்த உயிரினங்களை சொல்கிறது? ஒட்டகம், மாடு, ஆடு, இந்த 3 தான். அப்ப ஹயவான் என்றால் அதுல மொத்தம் 3 உயிரினங்கள் வருகிறது. அடுத்து நபாத் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஹப்பு, இனபு, நஹ்லு. அதாவது உயிர் வாழ்வது, உணவாக உட்கொள்வதற்கு தகுதியான தானியங்கள், உலர் திராட்சை, காய்ந்த பேரித்தம்பழங்கள். இந்த 3 விளைச்சல்கள் சொல்றேன். இந்த 3லே ஜக்காத்து கடமை. இது மார்க்கம் நியமித்தது, பெருமான ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்தது. எனவே நபாத் விளைச்சல் என்றால் அதுல 3 வந்துருச்சு. ஹயவான் என்றால் 3 வந்துருச்சு. 3 3 6. அடுத்ததாக நாம் சொல்லுவோம் ஏனால் நக்குது என்று சொன்னால் தங்கம், வெள்ளி. அப்ப நக்குதுல 2 வந்துருச்சு. அப்ப 3 3 2 மொத்தம் 8. 8 வகையான பொருட்களிலே ஜக்காத்து கடமையாகின்றது. இதைத்தான் சட்ட வல்லுநர்கள் சொல்லுவாங்க. இந்த 3 8 பிரிச்சிருக்காங்களா இல்லையா, இது சரியான ஒரு பிரித்தல் தான். காரணம் என்ன கேட்டா, 8 வகைகளுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணும்னு குர்ஆன் சொல்லுது. அப்ப 8 வகையான பொருட்கள் இருந்து மார்க்கம் என்ன செய்து ஜக்காத்து கொடுப்பதை நியமித்திருக்கிறது. இன்னும் சதகாத்துல் ஃபுகராய் வல் மசாகின் வருதா இல்லையா, 8 வகையான மக்களுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம்
மனுஷனுக்கு நியமித்திருக்கிறது என்பதை ஃபுகஹாக்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் விளக்கம் தருவார்கள். அது ஜகாத் என்றால் என்ன, அந்த ஜகாத் எந்தெந்த பொருட்கள் மீது கடமை என்பதை நியமிக்கின்ற பொழுது 8 வகைகள் பொருட்கள்ல ஜகாத் கடமை என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்ததாக இப்ப பல கேள்விகள் வந்திருக்கா இல்லையா, இந்த கேள்விகளுக்கு அடிப்படை விதியாக பொதுவாக சில விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நிறைய கேள்வி வந்திருக்குது. அதுல இப்போ அந்த பொருளாதாரம் இருக்கு பாருங்க, நம்ம கையில ஜகாத்து கடமையாகிற பொருள் இருக்குது. அந்த பொருள்ல என்ன நிபந்தனை இருக்கு அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்த கேள்விகள் அனைத்துக்கும் அது பதிலா போயிடும். முதலாவதாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது, கையில காசு வந்துட்டாலே அல்லது ஒரு பொருள் இருந்துட்டாலே சொந்தமாக ஒரு சொத்து வந்துட்டாலே அதுல ஜகாத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று குர்ஆன் சொல்லவில்லை, ஹதீஸ் சொல்லவில்லை. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் சட்டம் அதை ஏற்பாடு செய்திருக்காங்க. அதுல ஜகாத்து கடமையாகக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கா இல்லையா, அதுல முக்கியமான சில நிபந்தனைகளை சொல்லிடுறேன். ஒன்னாவது அல் மில்கு தாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது நமக்கான அந்த சொந்தமாகுது பாத்தீங்களா, ஒரு பொருள் நமக்கு சொந்தமாகுது பாருங்க, அது முழுமையான முறையில அந்த பொருள் நமக்கு சொந்தமா இருக்கணும். யாருடைய தலையிடும் இருக்கக்கூடாது. எப்போது வேண்டுமானாலும் நாம் விரும்பிய அடிப்படையில் அந்த பொருளை செலவு செய்வதற்கான அதிகாரம் நம்மகிட்ட இருக்கணும். அதுக்கு பேர் அரபியில் மில்கு தாம் சொல்லுவாங்க. இந்த பொருள்ல ஜகாத்து கடமையான பொருள்ல முதலாவது கவனிக்க வேண்டிய நிபந்தனை அல் மில்கு தாம். இதை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க, இன்ஷா அல்லாஹ் கேள்விக்கு பதில் சொல்ல நிலைக்கு சொல்லிடுறேன். இரண்டாவது நிபந்தனை அல் நமால். அதாவது நம்ம எந்த பொருள்ல ஜகாத்து கொடுத்து மார்க்கம் சொல்லுதோ அதுல வளர்ச்சி இருக்கணும். எந்த வகையான வளர்ச்சி அது இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த கேள்விகளுக்கு நம்ம பதில் சொல்லிடுறோம். மூணாவது நிபந்தனை நிசாபை அடைந்திருக்கணும். வெறுமனே கையில பணம் வந்தா மட்டும் பத்தாது, வெறுமனே ஒட்டகமா ஆடை இருந்தா பத்தாது. எவ்வளவு இருந்தா ஜகாத்து கொடுக்கணும், குறிப்பிட்ட அளவு நம்ம இடத்துல வந்தா ஜகாத்து கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க, மார்க்கம் சொல்லுவோம். அந்த ஜகாத்து கடமையாகின்ற அளவு இருக்குது இல்ல, அதுக்கு அரபில நிசாபு சொல்லுவாங்க. அந்த நிசாபை அடைந்திருக்க வேண்டும். நாலாவது அசல் தேவைகளை விட மேல் மிச்சமானதாக இருந்திருக்க வேண்டும். கையில காசு வந்து குடும்பத்துக்கு மனைவிக்கு செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு, பிள்ளைக்கு செலவழிக்க வேண்டியிருக்குது, தாய் தந்தைக்கு செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு. கையில பணம் வந்துட்டாலே டக்குனு ஜகாத்து என்று வந்துற அசல் தேவை இருக்குதா இல்லையா மனித வாழ்க்கையில, அந்த அசல் தேவைக்கு போக மேல் மிச்சமானதாக இருக்க வேண்டும். இது 4வது நிபந்தனை. அதே போல 5வது நிபந்தனை என்ன கேட்டீங்கன்னா, குறிப்பிட்ட சில பொருட்கள் ஜகாத்துடைய பொருட்கள்ல 1 வருடம் முழுமை அடைந்திருக்க வேண்டும். அது எல்லாத்திலையும் மார்க்கம் சொல்லல, குறிப்பிட்ட சில பொருட்கள்ல மார்க்கம் சொல்கிறது 1 வருடம் முழுமை அடைந்திருக்க வேண்டும். அந்த 1 வருடம் முழுமை அடைதல் என்பது எதுல அப்படின்னு சொன்னா, எதை வச்சு கணக்கிடுறது அப்படின்னு சொன்னா சந்திர கணக்கு, சூரிய கணக்கின் அடிப்படையில 1 வருடம் என்று கிடையாது, மாறாக சந்திர கணக்கின் அடிப்படையில பிறை பத்திரமா இல்லையா, அந்த அடிப்படையில 1 வருடம் முழுமை அடைதல். இதுவெல்லாம் முக்கிய நிபந்தனை. இந்த 1 வருடம் என்பது எதுல கவனிக்கப்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கால்நடைகள்ல, தங்கம் வெள்ளிகள்ல, வியாபார சரக்குகள்ல, இது போன்ற குறிப்பிட்ட ஜகாத்துடைய பொருட்கள்ல 1 வருடம் முழுமை அடைந்திருக்க வேண்டும் என்பதை ஷரத்தாகிடப்படும். இப்ப நான் சொன்னது ஜகாத்தினுடைய பொருள்கள்ல, வாஜிபாகக்கூடிய பொருட்கள்ல அதிகம் முக்கியம் கவனிக்கப்பட வேண்டிய நிபந்தனை. அதை இப்ப நம்ம சொன்னோம். இப்போ முதல் கேள்வியா என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதாவது ஒரு மனிதர் அரசாங்கத்திடத்துல ஒரு 50,000 ரூபாய் சேமிப்பு பொருளா கொடுக்கிறாரு. அதை மருத்துவ செலவிற்காக மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்த முடியும். மருத்துவ செலவுக்கு, அது கேன்சர் போன்ற நோய்கள், இந்த மாதிரி முக்கியமான நோய்களுக்கு மாத்திரம் அந்த பொருளை என்ன செய்ய முடியும், பயன்படுத்த முடியும். வேற எந்த தேவைக்குமா அந்த பணத்தை நம்ம எடுக்க முடியாது. கொடுத்ததுதான். அப்படியே வாங்குறதா இருந்தா 65 வயசுக்கு பிறகு அந்த பணத்தை சில்லறையா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் தருவாங்களே தவிர முழுசா கையில செஞ்சிட மாட்டாங்க, ஒப்படைச்சிட மாட்டாங்க. இப்படி ஒருவர் ஒரு 50,000 என்ன செய்யறாரு, அரசாங்கத்துடைய தேவைக்காக கொடுத்திருக்கிறாரு. இப்ப அந்த கொடுக்கப்பட்ட அந்த 50,000க்கு நம்ம ஜகாத்து கொடுக்க வேண்டுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு ஒரு சிறிய விஷயத்தை முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல நிசாபை தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அந்த 50,000, 40,000, 30,000 காலத்துக்கு மாறிட்டு இருக்கும். அதாவது நிசாபை நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது வெள்ளின்னு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா, வெள்ளியில 2 கருத்து இருக்குது. 600 கிராம், 612 கிராம், பேரத்தில் 600 கிராம். 600 கிராமுக்கு நிகரான பணம். தங்கம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அதுல 2 கருத்து இருக்குது. அந்த 2 கருத்தை விளக்குறதுக்கு நேரம் இல்லை, அந்த அளவு சொல்றதுக்கு சொல்றேன். ஒண்ணு 85 கிராமோ அல்லது 87 அரை கிராம். ஹதீஸின் அடிப்படை சொல்றாங்க 20 மிஸ்கால் சொல்லுவாங்க. 20 மிஸ்கால் என்பது நிகழ்காலத்துல அளந்து பார்க்கின்ற போது அது கருத்து முரண்பாடு வருது. அந்த அளவில் அது ஒண்ணு 85 கிராமோ அல்லது 87 அரை கிராம். சரிங்களா, பேருல 85 கிராம் வைங்க. இப்ப இதுல 85 கிராமுக்கு நிகரான பணம். இப்ப இதுல வெள்ளி பணத்தை தான் நமக்கு கையில பணமா வச்சு பார்க்கும் போது வெள்ளியை வச்சு முடிவு செய்வாங்க. இப்ப வெள்ளியில 600 கிராம் இருக்குங்களேன், அந்த 600 கிராமுக்கு நிகரான ஒரு பணம். அந்த பணம்
40,000 இருக்கலாம், 50,000 இருக்கலாம், 60,000 இருக்கலாம், எவ்வளவு காலத்துக்கு மாறிட்டு இருக்கும். அதனால அந்த நிசாபை வச்சு நம்ம பேசுவோம். சரிங்களா? இப்ப அந்த நிசாபுடைய அளவுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, போட்டு வச்சிருக்கிறாரு. இப்ப 50,000 நிசாப் வந்திருக்குமா? 50,000 இப்போ உள்ள காலத்துக்கு நிசாப் வந்திருக்குமா? நிசாப் வந்து சரி பேசுவோமே. 600 கிராம் வெள்ளிக்கு நிகரா ஒரு 50,000 பேருக்கு வச்சு பேசுவோம். அரசாங்கத்துல போட்டிருக்கிறாரு. ஆனா வாங்க முடியுமா? என்ன செய்ய முடியல, வாங்க முடியாது. அப்படியே அவங்க தரகாரங்க கேன்சர் போன்ற நோய்களுக்காக மட்டும் அது செலவழிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. இப்ப போற காசு திரும்ப ரிட்டர்ன் வருதா? கேரண்டி இல்ல. முழு நிசாபே இல்ல. சரி, நிசாப வச்சு பேசுவோமே. இந்த நிசாபே இல்ல, இந்த நிசாபா வச்சு பேசுவோம். சரிங்களா? எப்ப அந்த பணம் வந்து கையில பணத்தை கொடுத்துட்டோமோ திரும்ப வரத்துக்கான சாத்தியக்கூறே இல்லையோ, ஏதாவது நோய் வந்தா மட்டும் தான் செலவு தருவோம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்துட்டாங்களோ, அப்ப அதுல வந்து மில்குத்தாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் இருக்குது. முக்கியமான நிபந்தனை, முதலாவது நிபந்தனை அது மில்குத்தாம். அந்த மில்குத்தாம் பரிபூர்ணமான முறையில அதை செலவழிப்பதற்கான எப்பொழுது நாடினாலும் எப்பொழுது விரும்பினாலும் செலவழிப்பதற்கான அதிகாரம் அதுல இருக்கணும் என்பது சட்டம். இப்ப அதுல வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல, நம்ம நினைச்சாலும் செலவழிக்க முடியலையே. அப்ப அந்த கையில முழுசா வந்தா மட்டும்தான் அதுல ஜக்காத்து கொடுக்க பத்தி பேச முடியுமே தவிர, அங்க இருக்கும் போது கையில கிடைக்காதுங்கிற உறுதியா தெரிஞ்ச பிறகு அந்த 50,000 நிசாபாக இருந்தால் அந்த 50,000 ஜக்காத் என்பது வரவே வராது. ஏன்னா மில்குத்தான் என்பது இல்ல. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் அல்லாஹ்வும் குர்ஆனிலே சொல்கின்ற பொழுது ஜக்காத்தை பத்தி பேசும்போது நம்மளோடு இணைச்சு பேச குதுமின் அம்வாலிஹிம் ஸதகத்தன், உங்களுடைய செல்வத்திலிருந்து மக்களுடைய செல்வத்திலிருந்து நீங்க ஜக்காத்தை வாங்குங்க, ஜக்காத்தை வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் செல்வத்தை மக்களோடு இணைத்து பேசுகின்ற காரணத்தினால் மாநபி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இன்னல்லாஹ ஃபரத அலைஹிம் ஃபீ அம்வாலிஹிம், அல்லாஹ் தஆலா மக்களுடைய செல்வத்திலே ஜக்காத்தை கடமையாக்கி இருக்கிறான் என்று செல்வத்தை மக்களோடு இணைத்து அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொன்ன காரணத்தினால் ஒரு செல்வம் நமக்கு நம்மோடு இணைக்கப்படுகிறது என்றால் அதை நாம் விரும்பிய விதத்தில் செலவழிக்க இருந்திருக்கணும். அதனால ஃபுகாஹாக்கள் சட்டம் இயற்றாங்க மில்குத்தாம் என்பது அவசியம். அந்த மில்குத்தாமும் பலவீனப்பட்டு போகுமையானால் அதுல ஜக்காத் என்பது வராது. அதே பணம் நம்ம இடத்துல முழுமையாக வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப அதுல நம்ம என்ன செய்யலாம், ஜக்காத்தை வந்து பேசலாமே தவிர கை விட்டு போய் மில்க் முழுமையா எல்லா சமயத்துல ஜக்காத் என்பது வராது. இது முதலாவது கேள்வி. இது என்னது? அடுத்த ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா, ஒருவர் வந்து நன்கொடையாக ஒரு 5 லட்சம் கொடுத்திருக்கிறார். எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறார், எனக்கு நன்கொடையாக ஒரு 5 லட்சம் கிடைத்திருக்கிறது. அதை பத்திரமாக என்னுடைய வங்கியில் நான் சேமித்து வைத்துள்ளேன். அதிலிருந்து எந்த தொழிலும் நான் செய்யவில்லை. சென்ற வருடம் 1 வருடம் பூர்த்தியாகி அதற்கான ஜக்காத்தை நான் கொடுத்து விட்டேன். தற்போது 2ஆம் வருடத்திற்கான ஜக்காத்தை நான் கொடுக்க வேண்டுமா, தயவு செய்து விளக்கம் தாருங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. 5 லட்சம் நன்கொடையா வந்திருக்கு. இவர் நன்கொடையாக வந்தாலும் சரி அல்லது இவர் சம்பாதிச்சு வந்தவங்களுக்கு சொந்தமாகி போச்சு. சரியது சட்ட பிரகாரம், சரியது சட்ட பிரகாரம் நமக்கு அன்பளிப்பா தரம் வைங்களேன். அன்பளிப்பா தந்து நமக்கு சொந்தமாகுது. எப்ப நமக்கு சொந்தமாக ஆயிருச்சோ, சம்பாதிச்சு வந்த மாதிரி தான். எப்படி நமக்கு சொந்தமாயிருச்சோ, சொந்தமானதுல இருந்து அவர் சேமிப்பா வச்சிருக்கிறாரு. சேமிப்பா வச்சு 1 வருஷத்துக்கு ஜக்காத்து கொடுத்துட்டேங்கிறாரு. இந்த வருஷம் நான் ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா, அடுத்த வருஷம் நான் ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா, திரும்ப கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு புரியமா சொல்றதா இருந்தால் ஏற்கனவே ஜக்காத்து கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டுமா, வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டாமா என்கிற ஒரு அடிப்படையிலே இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. கணித்திற்குரிய அல்லாஹ் நல்லடியார்களே, கொடுக்கப்பட்ட பொருளாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம கொடுக்காம வச்சிருந்தாலும் சரி, ஜக்காத்து கடமை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஜக்காத்து கடமையான பொருளுக்கு வருடம் ஜக்காத்து கொடுத்தாகணும். நீ கொடுக்காம வச்சிருந்தா கணக்கு கொடுத்துடணும். கொடுக்காம இருந்தா கூட அதை கணக்கு பண்ணி ஜக்காத்து கொடுக்கணும். வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பெருமானார் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சட்டமாக இயற்றியிருக்கிறார்கள். ஸலாத்துல் மன் ஃபஅலஹுன்ன தஅமல் ஈமான், யார் 3 விஷயங்கள் அதை கரெக்டாக செய்வாரோ அவர் ஈமானுடைய ருசியை அவர் அனுபவித்து விடுவார் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லிவிட்டு அதுல ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க, வஆத்தா ஜகாத்த மாலிஹி தய்யிபத்தன் பிஹா நஃப்ஸுஹு ராஹிலத்தன் அலைஹி குல்ல ஆமின். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க, அதாவது ஒரு மனிதர் தன்னுடைய பொருளாதாரத்திற்கு ஜக்காத்தை வழங்குகிறார், மனப்பூர்வமாக வழங்குகிறார், ஒவ்வொரு வருடமும் வழங்குகிறார். இப்படி ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் கரெக்டா ஜக்காத்தை வழங்குகிறார் என்று சொன்னால் அவர் ஈமானுடைய டேஸ்டை, ருசியை அவர் கண்டிப்பாக உணர்வார், அவர் அனுபவித்து விடுவார் என்று மாநபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் செய்தி அபூதாவுதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஆதாரப்பூர்வமான ஹதீஸ். ஒரு பொருள் மீது ஒரு வருடம் முழுமையாக ஆகுமையானால் அதில் ஜக்காத்து கடமை என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க. இப்ப நான் என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்குது, ஜக்காத்து கொடுத்துட்டேன், அடுத்த வருஷம் அதே பொருள் என்கிட்ட இருக்குது, ஒரு வருடம் முழுமையா இல்லையா, ஜக்காத்து கொடுக்கிறேன், அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அதே பொருள் என்கிட்ட இருக்குது, ஒரு வருடம் முழுமையா இல்லையா, ஒரு வருடம் முழுமை அடைந்தால் அதில் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த அடிப்படையிலையும் வருடம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று மாநபி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க அடிப்படையிலையும்
இன்னொரு ஹதீஸ் ஆதரவும் ஹதீஸ் சொல்றேன். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுவாங்க, யத்தீம்களுடைய பொருள் நம்ம கையில வச்சிருப்போம் வைங்களேன், யத்தீம்களை பராமரிக்கிறோம், அவங்க செல்வத்தை நம்ம கையில வச்சிருக்கிறோம் பராமரிக்கும் போது, இப்ப அந்த யத்தீமனுடைய பொருள் நீங்க சும்மா வைக்காதீங்க, அதை ஏதாச்சும் வியாபாரத்துல போட்டு லாபத்தை ஈட்டுங்க. மார்கசிலாசம் சொல்றாங்க, ஏதாவது வியாபாரத்துல போட்டு லாபத்தை ஈட்டுங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வியாபாரத்துல போடாம லாபத்தை ஈட்டம் அப்படி வச்சுட்டா ஜகாத் அந்த யத்தீமுடைய பொருளை அழித்து விடும். ஜகாத்து யத்தீமுடைய பொருளை அழித்து விடும். அப்படி அழித்து விடக் கூடாது என்பதற்காக நீங்க யத்தீமுடைய பொருள் உங்க கையில இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அதுல நீங்க என்ன செய்யுங்க, வியாபாரத்துல போட்டு அந்த லாபத்தை ஈட்டுங்க. அப்போ யத்தீமுடைய அந்த செல்வம் மூலப்பொருள் என்ன செய்ய அழியாது அப்படிங்கிறாங்க. இந்த ஹதீஸ் பல்வேறு கிதாபுல வருது, சொல்ல டைம் இல்ல. ஆதாரபூர்வ ஹதீஸ். இங்க நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன கேட்டீங்கன்னா, யத்தீமுடைய பொருள் என்கிட்ட இருக்குது, யத்தீமுடைய பொருள் என்கிட்ட இருக்குது. கொடுத்த பொருளுக்கு ஒரு தடவை தான் ஜகாத்து கொடுக்கணும், மறுபடியும் கொடுக்க தேவைன்னு வைக்கிறேன். நான் யத்தீமுடைய பொருளுக்கு ஜகாத்து கொடுத்துட்டேன், சரிங்களா, அடுத்த வருஷம் அது அழியுமா? அப்படித்தானே இருக்கும். அப்போ யத்தீமுடைய பொருளை நான் வந்து அடுத்த வருஷம் கொடுக்குறேன், அந்த அசல் பணம் குறையும். அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ஜகாத்து கொடுக்குறேன், கொடுத்த பொருளுக்கு தான் பணம் குறையும். இப்படி பணம் குறைஞ்சிட்டே வருமா, கடைசியில் நிசாபும் கீழே போயிடும். நிசாபும் கீழே போயிருமா இல்லையா? நிசாபும் கீழே போனா ஏன்னு அர்த்தம், அவர் கையில மட்டும்தான் பணக்காரன் வந்திருக்கிறாரு. நீங்க வருஷம் அதே பொருளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொருளுக்கு திரும்ப திரும்ப கொடுத்து அது குறையில பாருங்க, அந்த மாதிரி குறையில நிலைமை நீங்க ஆக்கிறாதீங்க. அவருடைய பொருள் வியாபாரத்தில் போட்டு என்ன செய்யுங்க, பெருக்குங்க என்று மாணவி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்ன காரணத்தினால் இங்க இந்த இடத்துல ஜகாத் என்பது ஏற்கனவே கொடுத்திருந்தாலும் திரும்ப திரும்ப வருடம் ஜகாத் கொடுப்பது கட்டாய கடமை என்பதை மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் ஹதீஸின் அடிப்படையில் ஃபுகாஹ்கள் ஏற்படுத்துகிறது. அடுத்த கேள்வி என்னன்னா, இதை கேள்வி திரும்ப திரும்ப தள்ளி வருது, நிறைய வருது சுத்தி சுத்தி. என்ன கேள்வினா, ஒரு குடும்ப தலைவர் மற்றும் மனைவி, குடும்ப தலைவர் ஓய்வு பெற்று அதிகாரி, அவருக்கு மாதம் பென்ஷன் வருகிறது. அந்த பென்ஷன் அவருடைய அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு மட்டுமே போதுமானதாக இருக்கிறது. மனைவியிடம் 15 பவுன் நகை இருக்கிறது. இவருக்கு உண்டான ஜகாத் கடமைகள் என்ன? இவருக்கு பென்ஷன் தான் வருது, அதை வச்சுதான் வாழ்க்கை ஓடுது, என்கிட்ட பணம் கிடையாது, நான் செல்வதன் இல்லை. ஆனா மனைவிட்ட ஏறத்தாழ 15 பவுன் நகை இருக்குது. இப்ப மனைவி வந்து அந்த 15 பவுன் நகைக்கு ஜகாத்து கொடுக்கணுமா? நாங்களே கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம், நகைக்கு ஜகாத்து கொடுக்கணுமான்னு கேள்வி. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தங்கத்தினுடைய நிசாப் என்பது 85 கிராம், அதை பௌராணிக அப்படியே போட்டுக்கங்க, 85 87 ரெண்டுல ஒரு பேருதல் 85 கிராம். இப்போ ஜகாத்து கடமையாகிற அளவுக்கே பெண்ணிடத்துல நகை இருக்குது. குடும்பத்துல ஆண் வந்து பணக்காரனா இருக்கட்டும், பணக்காரர்களானே போட்டோம், அவர் பென்ஷன் வச்சு வாழ்க்கை கழிவு சொல்றாரு இல்லையா, அவர் செல்வந்தரா இருக்கட்டும், செல்வந்த இல்லாம போகட்டும், பெண்ணுக்கு தனி சட்டம், ஆணுக்கு தனி சட்டம். ஒரு பொருளை ஆணுக்கு சொந்தமாகிற மாதிரி பெண்ணுக்கும் ஒரு பொருள் சொந்தமாக இல்லையா, மார்க்கெட் ரெண்டுக்கு தனித்தனி சட்டம் தான். அதனால இப்ப பெண் அணிகிற நகைக்கு ஜகாத்து உண்டா இல்லையா என்கிற அடிப்படையில இந்த ஒரு கேள்வி நான் பதில் சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா பல பேப்பர் போயிடும். அவனை கேள்வி அதுதான், சரிங்களா? சரி, இங்க ஷாஃபி மதுஹபின் அடிப்படையில இப்ப மதுஹப்னு சொல்றதுனால சில தப்பா நினைக்கக்கூடாது. ஏன்னா மதுஹப் என்பது குர்ஆன் ஹதீஸின் அடிப்படையில ஆய்வு செய்து சொல்லப்படுற சட்டம் தான், சரிங்களா? ஏன்னா சில பேர் சில கேள்வி வருது, மதுஹபை கூற வேண்டாம் அப்படிதான் வருது. மதுஹபை கூறித்தானே பேச முடியும். இமாம் ஷாஃபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் மதுஹப்னு என்ன சொல்லிடுறேன், இமாம் அபூ ஹனீஃபா ரஹ்மத்துல்லாஹ் குர்ஆன் ஹதீஸை ஆராய்ந்து ஒரு சட்டம் சொல்றாரு. அந்த சட்டத்தை ஏத்துக்கிட்டா நான் ஹனஃபி, அதாவது ஹனஃபி இமாம் ஆராய்ந்து சொன்ன சட்டத்தை ஏத்துக்கிட்டேன். ஷாஃபி இமாம் ஒரு சட்ட குர்ஆன் ஹதீஸை ஆராய்ந்து அவர் சொந்த கருத்தை சொல்லல, குர்ஆனையும் ஹதீஸையும் ஆராய்ந்து ஒரு சட்டம் சொல்றாரு. அந்த சட்டத்தை இப்ப நான் ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஷாஃபி. ஷாஃபினா என்ன, ஷாஃபி இமாம் ஆராய்ந்து சொன்ன சட்டத்தை ஏத்துக்கிட்டேன்னு அர்த்தம். ஷாஃபி இமாம் குர்ஆனுக்கு போட்டாரு, ஹதீஸ் தூர போட்டாரு, அவர் சொந்த கருத்தை சொன்னாரு, அதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன் என்று பொருள் அல்ல. இன்று அந்த மாதிரி ஒரு கருத்து விதைக்கப்படுது என்பதை முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். இப்ப ஷாஃபி மதுஹப் அடிப்படையில தெளிவான விளக்கம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, பெண்கள் அணிகிற நகைக்கு வந்து ஜகாத்து கிடையாது, அணிகிற நகைக்கு ஜகாத்து கிடையாது. அணிகிற நகைக்கு ஜகாத்து கிடையாது என்பதை சாதாரணமா சொல்லல, தெளிவாக இமாம்கள் சட்டம் வந்திருக்காங்க. உதாரணமா மாநபி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்களுடைய மனைவி ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று சொல்லிடுறேன், சொந்தம் பயன்பாட்டிற்காக உள்ள பொருளுக்கு ஜகாத்து கிடையாதுங்க. சொந்தமா வீடு வச்சிருக்கிறோம், அது 10 லட்சம் கிட்ட ஒரு கோடியும் போட்டோம், ஜகாத் உண்டா? அதுக்கு கிடையாது. ட்ரெஸ் போடுறோமா இல்லையா, 5,000 5,000க்கு 10,000க்கு 20,000க்கு ட்ரெஸ் இருக்குது, சரிங்களா? ஒரு சேலை 10,000 வாங்கி வச்சு ஒரு 6 சேலை வாங்கி வச்சுட்டு அது நிசாபுக்கு 60 போச்சு, அதை தாண்டி பீரோக்குள்ள சேலை இருக்குது. ஆமா, இப்ப அது ட்ரெஸ் தானே, அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஜகாத் உண்டா? அணிகிற ஆடைக்கு ஜகாத் உண்டா?
அணிகிற ஆடைக்கு ஜக்காத்து கிடையாதுங்க, நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத்து கிடையாதுங்க. சில பேர் தப்பான விளக்கம் தராங்க, அதுக்கு தெளிவான மூலம் குர்ஆன் ஹதீஸ் நிரூபிச்சிட முடியும். சொந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது, அணிகிற ஆடைக்கு ஜக்காத்து கிடையாது, நான் வைத்திருக்கக்கூடிய வாகனங்களுக்கு அது சொந்த பயன்பாடு ஜக்காத்து கிடையாது. மாநபி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அடிமைக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை. அன்றைய காலகட்டத்தில் அடிமை சொத்து, தான் சொந்தமா வச்சிருக்கிற அடிமைக்கு ஜக்காத்து இல்லை. அதே போல ஒருவர் தன்னுடைய வாகனம் குதிரைக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறாங்க. வாகனமா வச்சிருக்கிற குதிரை, அந்த குதிரைக்கு ஜக்காத்து இல்லை. குதிரை ரேட் எவ்வளவு ரேட் வரும்? அப்ப விலை மதிப்புள்ள ஒன்றுதான், விலை மதிப்புள்ள ஒன்றா இருந்தாலும் கூட சொந்த பயன்பாட்டிற்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு ஜக்காத்து இல்லை. அது எவ்வளவு கூட இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மார்க்க சட்டத்தை பிரிக்குது, ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மார்க்க சட்டத்தை பிரிக்குது. அதுல ஒண்ணு என்ன கேட்டா, ஆண்கள் தங்கம் அணியக்கூடாது, ஹராமும். பெண்கள் தங்கம் அணிவது ஹலால். அப்ப பெண்களுக்கு நகை எப்படி எந்த ரேஞ்சில போகுது, எந்த மனுஷலத்துல போகுதுன்னு கேட்டா ஆடை மனுஷலத்துல போகுது. எப்படி அவங்க ஆடை அணிகிறாங்களோ அதே மாதிரி தங்கம் அணிதல். அப்ப அணிகிற நகைகளுக்கு ஜக்காத்து வருமா வராதா அப்படின்னா ரெண்டே சட்டம் தாங்க, தெளிவா விளங்கிக்கங்க. அதாவது மார்க்கத்துல ஒரு நகையை தங்கத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த நகைக்கு ஜக்காத்து கிடையாது. ஹராமான பயன்பாட்டுக்குன்னு ஒரு நகை தங்கம் அதுல ஜக்காத்து உண்டு. உதாரணத்துக்கு விளக்கிடுற பாருங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா, ஒரு ஆம்பளை அவர் என்ன பண்றாரு, தங்க மோதிரம் போடுறாரு, தங்க வளையல் போடுறாரு, தங்க செயின் போடுறாரு, நினைச்சீங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஆண் தான் அணிவதற்காக, அதாவது அணிவது ஹராம், ஆண் அணிவது ஹராம் தானே, அப்படி ஹராமான பயன்பாட மாறி போச்சு. அப்ப ஹராமான நகைகள் வரும்போது அதுல ஜக்காத்து உண்டு. ஏன் மார்க்கம் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லுது? அப்ப ஆண்கள் அதை வைத்திருந்தால் ஆண்கள் அவருக்கு ஜக்காத்து கடமை. சரி, பெண்கள் அணிவது ஹராமா? பெண்கள் அணிவது ஹராம் கிடையாது, பெண்களுக்கு முபாஹ். அதான் சட்டம் பிரிக்கிறாங்க, முபாஹான நகைகளுக்கு ஜக்காத்து கிடையாது. ஏன்னா மார்க்கம் அவர்களுக்கு அணிவதற்கு அனுமதித்து விட்டது, எனவே அதுல ஜக்காத்து இல்லை, பிரிக்கிறாங்க. ஆண் பெண் இருவருக்கும் கூட சில சமயம் தங்கத்தை பயன்படுத்துறது ஹராம் வரும். எப்ப அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தங்க பாத்திரம், வெள்ளி பாத்திரம், பாத்திரங்களை பயன்படுத்த முடியாது. தங்க பாத்திரங்களாக, வெள்ளி பாத்திரங்களாக ஆணவ பெண்ணை பயன்படுத்த முடியாது. அப்ப அப்படி யாராச்சும் வாங்கி வச்சிருக்காங்க, தங்க தட்டு வச்சிருக்காங்க, தங்க டம்ளர் வச்சிருக்காங்க, வெள்ளி தட்டு வச்சிருக்காங்க, வெள்ளி டம்ளர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இது ஆணுக்கும் ஹராம் தான், பெண்ணுக்கும் ஹராம் தான். இப்ப இதுல ஜக்காத்து வருமா அப்படின்னு கேட்டா ஜக்காத்து வந்துடும். அப்ப ஹராமான தங்கம், ஹராமான நகை, அதாவது பயன்படுது ஹராம்னா தங்க ஹராம ஆகிறது சொல்லல, ஹராமத்தை வாங்கி வச்சிருப்பாரு, பயன்படுத்துறது ஹராம். அப்படி வாங்கிக்கங்க, தப்பா வாங்கிட கூடாது. பயன்படுத்துறது ஹராம். அப்படி ஹராமான நகையா இருக்குமையானால், தங்கமாக இருக்குமையானால் அதிலே ஜக்காத்து கடமை. பயன்படுத்துவது முபாஹாக அனுமதிக்கப்பட்டதாக இருக்குமையானால் அதுல ஜக்காத் என்ன கிடையாது, கடமை கிடையாது. எனவே பெண்கள் அணிகிற நகைக்கு ஜக்காத்து கடமை இல்லை. இப்படி சொன்னது யாரு கேட்டீங்கன்னா, சாதாரண ஆட்கள் சொன்னது கிடையாது. மாணவி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய அன்பு மனைவி ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, மார்க்கத்துக்கு அதிகமாக தீர்ப்பவளே அவதான். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவளை பத்தி வருது, கான தலி பனாத்தி அஹீஹா யதாமா ஃபீ ஹிஜ்ரிஹா லஹுன்னா அல்-ஹுலியு ஃபலா துக்ருஜு மின்ஹு அஸ்-ஸகாத். ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் தங்களுடைய சகோதரருடைய பெண் பிள்ளைகளை அவங்க பராமரித்து வளர்த்தார்கள். அந்த பிள்ளைக்கு என்று அந்த அனாத பிள்ளைகளுக்கு என்று சொந்தமா நகைகள் இருந்தன. ஃபலா துக்ருஜு மின்ஹு அஸ்-ஸகாத். ஆனால் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா என்ன செய்யல, அந்த அணிந்த நகைகளுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கவில்லை. ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா பைஹக்கில வருகிறது, இமாம் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி முவத்தா நூல்ல பதிவு செய்றாங்க, அணிகிற நகைக்கு ஜக்காத்து உண்டாகிற பாடத்திலே என்ன செய்றாங்க, இந்த தலைப்பு பதிவு செய்றாங்க. ஜாபிர் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கான இப்னு உமர் யுஹல்லி பனாத்திஹி பி 40 தீனார். இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தங்களுடைய பெண் பிள்ளைகளுக்கு ஏறத்தாழ 400 தீனார், நல்ல கவனி, 400 தீனாருங்க, 400 தீனாரு அவங்க அணிகிற நகைகள் போட்டிருந்தாங்க, அணிய கொடுத்திருந்தாங்க. ஃபலா யுஃப்ரிஜு ஜகாத்தஹு. இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த மகளுடைய அந்த இதுல இருந்து ஜகாத் செய்யல, கொடுக்க சொல்லல. இமாம் பைஹக்கி ரஹ்மத்துல்லாஹி பதிவு செய்றாங்க. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய மகளார் அஸ்மா பின்த் அபீபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தங்க நகைகள் அணிந்திருந்தாங்க. ஒலா துஸக்கி, அதுக்கு அவங்க ஜகாத் கொடுக்கல. எந்த அளவுக்கு சொன்னா, நஹவம் மின் 50 அல்ஃபன், ஏறத்தாழ 50,000 தீனார் அளவுக்கு நிகரான ஒரு அளவு. இதையெல்லாம் இமாம் பைஹக்கி ரஹ்மத்துல்லாஹ், இமாம் மாலிக் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி போன்ற பெரும் மேதைகள் தங்களுடைய நூல்ல பதிவு செஞ்சு பாட தலைப்பு எப்படி போட்டு கொண்டு வராங்க கேட்டா, அணிகிற நகைகளுக்கு ஜக்காத் என்ன கிடையாது. மீண்டும் சொல்கிறேன், அணிகிற நகை என்று சொன்னால் அணிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க, அந்த நகை மட்டும் வாங்கிட கூடாது. அணிவதற்காக வாங்கி வச்சிருக்கிற நகை எல்லாம் வந்துடும். இப்போ நம்ம ட்ரெஸ் வாங்குறோமா இல்லையா, நம்ம பீரோல பல ட்ரெஸ் இருக்குதானே செய்யும், இருக்குதானே, எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் அணிஞ்சிருப்போமா,
கிடையாது. அப்ப வாங்கினது எதுக்கு வாங்கணும்? அணிவதற்காக வாங்கி வச்சிருக்கிறோம். இதைத்தான் அரபியில வந்து அல் முஅத்துல் இஸ்திமால் சொல்லுவாங்க. பயன்பாட்டிற்காக உண்டான ஒரு பொருள், அணிவதற்காக பயன்பாட்டிற்காக உண்டான ஒரு பொருள். அது அவரத்தையும் முழுசா அணிஞ்சு இருந்தா தான் அது அணிகிறேன், அப்படி கிடையாது. அணியும் நோக்கம் வாங்கிட்டாரு, அது அணிவதற்கான நகைதான். அதனாலதான் இந்த இமாம்கள், அதாவது குறிப்பாக ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா, இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா, அதே போல அஸ்மா பின்த் அபீ பக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா, இவங்க எல்லாம் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து எவ்வளவு நகை போட்டிருந்தாங்க. அந்த அளவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 400 தீனார். அசல்ல 20 தீனார் இருந்தா ஜக்காத்து கடமை. நல்ல கவனிங்க, 20 தீனார் இருந்தா ஜக்காத்து கடமை. 20 தீனார் தான் 85 கிராமுக்கு நிகரான அளவுக்கு வருது. 20 தீனார் தங்க காசை சொல்றேன், சரிங்களா? இது எவ்வளவு வருது? 400 தீனார். அப்ப அணிகிற நகை அப்படின்னு சொன்ன உடனே தப்பத்து வாங்கிட கூட கேட்டா, வெறுமனை கழுத்துல போட்டுப்பாங்கல்ல, அது மட்டும்தான் அது வாங்கிட கூடாது. வெறுமனை காதுல போட்டிருப்பாங்கல்ல, அது மட்டும்தான் நினைக்கிற கூடாது. வெறுமனை அன்றாடம் கையில போட்டிருப்பாங்கல்ல, அது மட்டும்தான் நினைக்கிற கூடாது. அதனாலதான் அந்த அளவையும் சேர்த்து இமாம் பைஹகி பதிவு செய்றாங்க. இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா யுஹல்லி பனாத்திஹி பி 40 தீனார், 400 தீனாருங்க. அப்ப அளவு வருதா? அணிவதற்காக வாங்கி ஒரு ஆள் 400 தீனார் கழுத்து மாட்டி அடைய முடியுமா ஒரே நேரத்துல? அதை தாண்டி அஸ்மா பின்த் அபீ பக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுமா அவங்கள பாருங்க, ஏறத்தாழ 50,000 தீனாரா. 50,000 தீனார் பல கிலோ கணக்குல வருதுங்க. 50,000 தீனார் பல கிலோ கணக்குல வருது. அத்தனை கிலோவும் ஒரே நேரத்துல போட்டு மாட்டிட்டு போவாங்க கிடையாது. அப்ப அதனாலதான் ஃபுகாஹாக்கள் வந்து அந்த சட்டம் எழுதுகின்ற பொழுது எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அணிவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட நகைகள், அது அணிந்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல அப்படின்னு பதிவு செய்யறாங்க. ஆனா ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துறாங்க இமாம்கள். இந்த ஆண்கள் விஷயத்துல வந்துடுறேன், எனக்கு முக்கியமான சட்டம் பல கேள்விகள் வந்து இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதிக டைம் கொடுக்குறேன். அதாவது ஆண்கள் வந்து தங்கத்தை பயன்படுத்துறது ஹராம் தானே. அப்ப ஆண் வந்து தங்கம் வச்சிருக்கிறாரு, தங்கத்தை பயன்படுத்துறதுக்காக வச்சிருக்கிறாரு அப்படிங்க, சேமிப்பா வச்சிருந்தா அது ஹலாலு, பயன்படுத்துறதுக்காக வச்சிருந்தா மோதிரமாக, வளையலாக, காப்பாக, செயினாக, அது ஹராம். பயன்படுத்துறதுக்கு வச்சிருந்தா ஹராம். சேமிப்பு பொருளை வச்சிருப்பார்ல, அது ஹராம் சொல்ல வரல. சரி, விஷயத்துக்கு வாங்க. பயன்பாட்டிற்காக ஆண் ஒரு தங்கத்தை வச்சிருந்தா ஹராம். ஆனா ஒரு சில சமயம் சில பொருட்கள் ஹலாலா மாறுது. எதுவெல்லாம் ஹலாலா மாறும் அதுல ஜகாத் வராது. எப்படி வந்து அதுதான் சட்டம் சொல்றாங்க, முபாஹான அனுமதிக்கப்பட்ட தங்க நகைகளுக்கு ஜகாத் இல்லை பயன்பாட்டுக்கான. உதாரணமா ஒரு ஆணுக்கு எப்ப வந்து தங்கத்தை பயன்படுத்துறது ஹலால் ஆகுது, எப்ப ஹலால் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா சட்டம் வகுப்பாங்க. யஹ்ருமு அல ரஜுலி குலிகி ذهبி, ஒரு ஆணுக்கு தங்க நகைகள் ஹராம் தான், ஆனால் இல்லல் அன்ஃப வல் அன்மிலத வசின்ன பிரிக்கிறாங்க. அதாவது மூக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு போயிருச்சு, ஆபரேஷன் பண்ணி மாற்று உறுப்பு மாற்றாங்கல்ல, அதே மாதிரி தங்க மூக்கு மாட்டி இருக்கிறார், தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட மூக்கு. விரல் நுனி இருக்குதுல்ல, விரல் நுனி அன்மினத்து, இந்த விரல் நுனி வந்து தங்கத்துல செய்யப்பட்டிருக்குது. ஒரு ஆள் கட்டாயிருச்சு, தங்கத்துல செய்யப்பட்டிருக்குது. ஆனா சொல்றேன், பல்லு போயிருச்சு, தங்க பல் மாட்டி இருக்கிறாரு, தங்க பல்லு. இதுவெல்லாம் ஒரு ஆண் பயன்படுத்துறது ஹலால். எப்ப ஒரு ஆணுக்கு ஹலால் ஆயிருச்சோ, இப்ப ஆண் வந்து தங்க வச்சிருக்கிறாரு, இப்ப அதனால அவர் ஜகாத் கொடுத்து செய்யணும். தன்னுடைய பயன்பாட்டிற்காக சேமிப்புக்காக வச்சிருக்காரு, வேற ஜகாத் கொடுத்து செய்யணும். ஆனா அவர் தங்க மூக்கு மாட்டிருக்காரு, அது ஒரு கிராம் இருக்கும், குடிப்பிற கிராம் இருக்கும், அதை சேர்க்கக்கூடாது, ஜகாத் சேர்க்கக்கூடாது. விரல் நுனி தங்கத்துல செய்யப்பட்டிருக்கு, ஜகாத் கணக்குல சேர்க்கக்கூடாது. அதே போல பல்லு தங்கத்துல மாட்டப்பட்டிருக்குது, அது ஜகாத் கணக்குல சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா அது முபாஹ் அனுமதிக்கப்பட்டுச்சு. எப்ப மார்க்கம் அனுமதிச்ச பயன்பாட்டுக்கு அனுமதித்து விட்டதோ ஜகாத் வராது. இதையும் ஃபுகாஹா சும்மா சொல்லல, ஏன்னா மதுஹப் பிரகாரம் மதுஹப்னு சொல்றாங்களே, மதுஹப் ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்டுச்சு. அதாவது ஹதீஸ் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது. இமாம்களுக்கு என்ன ஆத்துறாங்கன்னா, அல்ஃபஜா என்ற ஒரு சஹாபிங்க ரலியல்லாஹு அன்ஹு, அவர் வந்து ஜாஹிலியா காலகட்டத்துல குலாப் அப்படின்னு ஒரு யுத்தம், அந்த யுத்தத்துல அவர் கலந்திருந்தாரு, மூக்கு வெட்டப்பட்டுருச்சு ஒரு போர்ல. அந்த சஹாபி பேர் என்ன? அல்ஃபஜா ரலியல்லாஹு அன்ஹு. ஜாஹிலியா காலகட்டத்தில் நடைபெற்ற போர்ல மூக்கு வெட்டப்பட்டுருச்சு. அப்படி வெட்டப்பட்ட பிறகு அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, வெள்ளியில ஒரு மூக்கு செஞ்சு வச்சாரு. அப்போ அந்த காலத்திலேயே நபிசாச கால ஜாஹிலியா காலத்துக்கு சொல்ற வெள்ளி மூக்கு. பின்பு அந்த வெள்ளி மூக்கு செஞ்ச உடனே அது என்ன ஆகுது, நாட்டம் துர்வாட வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அப்ப பெருமானா ஸல்லல்லாஹு மட்டும் முறையிடுறாங்க. அப்ப மாநபி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தங்கத்தினால் மூக்கு செஞ்சு மாற்றுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு தங்கத்தினால் மூக்கு செஞ்சு அவர் மாட்டிட்டார். இந்த ஹதீஸ் அபூ தாவூதுல பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு, நசாயில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு, திர்மிதில பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு, ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ். நீங்க நல்லா கவனிங்க, தங்க மூக்கு மாற்றுறதுனால ஒரு மூக்குனால என்ன பயன்பாடு, தங்கத்துல மாற்ற பயன் வருது, சரிங்களா? அதே மாதிரி விரல் நுனி, விரல் நுனி கட்டாயிருச்சு, விரல் நுனி மாட்டிட்டோம், விரலையே மாட்டாது ஹராமாயிடும். ஏன்னா ஒரு விரலையே மாற்றணும், ஏன் விரல் நுனி சொல்றாங்க, விரல் நுனியை மாட்டிட்டா
அந்த விரல் நுனியை வச்சு என்ன பயன்பட முடியும்? ஒரு விரலை மாட்டி அது கண்ட மாதிரி தான் இருக்கும். அதை வச்சு ஒரு பயன்பாடு கிடையாது. அப்ப மார்க்கம் வந்து தடை செய்த ஒன்றை எப்ப அனுமதிக்குது கேட்டா அதன் மூலமா நிர்பந்தத்துல பயன்பாடு வந்தா மட்டும்தான். எப்போ ஒரு விரலையே தங்கமா செஞ்சு மாட்டினாரோ அப்ப அது மறக்க கூட முடியாது, அதை வச்சு ஒரு வேலை செய்ய முடியாது. ஒரு கை போயிடுச்சு, கையே தங்கத்துல செஞ்சு மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கையை வச்சு ஒரு வேலை செய்ய முடியாது, சும்மா மரக்கட்ட மாதிரி இருக்கும். அந்த அந்த ஒரிஜினல் கையை வச்சு என்ன வேலை செய்ய முடியாம போயிடும். அதனால சட்ட வல்லுநர்கள் அதை கூட பிரிக்கிறாங்க. விரல் நுனியாக இருந்தால் எப்படி மூக்க மாட்டினா அதன் மூலமாக ஒரு மூக்கினுடைய பயன்பாட்டை செய்ய முடிகிறதோ, விரல் நுனியை மட்டும் மாட்டினா விரல் நுனியை வச்சு ஒரு பயன்பாடு தங்கத்தில் தான் செய்ய முடிகிறதோ. பல்லு இருக்கிற தங்கப்பல் மாற்றாம சாதா பல்லு வச்சு கடிச்சு சாப்பிடாம இல்லையா, தங்கப்பல் இருந்தால் பயன்பாடு இருக்குது. இந்த மாதிரி பயன்பாடு இருந்தால் மாத்திரம் தான் நிர்பந்தத்துக்காக மாற்ற அனுமதிக்குது. அப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட பிறகு அதுல ஜக்காத் வராது. எப்ப வந்து நீங்க தங்கத்துல ஒரு கையை செஞ்சுட்டீங்களோ, தங்கத்துல ஒரு வேலையை செஞ்சு வச்சுட்டீங்களோ அதோட பயன்பாடு வராம போயிடும். அப்ப அது ஹராம் தான் வரும், அதுல ஜக்காத் கொடுத்துதான் ஆகணும் என்று சட்ட வல்லுநர்கள் அதை கூட நமக்கு தெளிவுபடுத்துறாங்க என்பதை நான் விளங்கிவிட்டு ஒரு சின்ன பெண்களுடைய நகையை ஒரு சின்ன செய்தி மட்டும் சொல்லிடுறேன். எவ்வளவு வச்சுக்கலாம், அளவு மாற்றம் சொல்லல, அளவு மாற்றம் சொல்லல. எப்படி ஆடை எவ்வளவு வச்சுக்கலாமோ, எப்படி வாகனங்கள் எவ்வளவு வச்சுக்கலாமோ அளவு கிடையாதோ பயன்பாடு இருக்காங்க. அதே மாதிரி நகைகளுக்கு அளவு இல்லை. ஆனா ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சுக்கமாக்கள் சாதிமர்கள் அறிஞர்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துறாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப எந்த நகையை வந்து அவர் அணிகிறாரோ அந்த அணுகின்ற பொழுது அதுல வந்து இஸ்ராப் மாதிரி தெரியக்கூடாது. அதுக்கு என்ன அவங்க சொல்றாங்க தெரியுமா? உதாரணமா ஒரு வளையல் போடுறீங்களே, அதுக்கு கொலுசு, அவங்க கொலுசு சொல்றாங்க, அவங்க கொலுசு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க கொலுசு போடுறாங்க. அந்த கொலுசு வந்து ஏறத்தாழ வந்து ஒரு 200 தீனார் அளவுக்கு இருக்குது. ஒரு கொலுசு மட்டுமே, ஒரு கொலுசு மட்டுமே 200 தீனார் அளவுக்கு இருக்குன்னா இதெல்லாம் எனக்கு இஸ்ராப் மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படி கொண்டு வராங்க. அதே நார்மலான கொலுசு இருக்கிறதுல நார்மலா போடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொலுசு எதுவும் கொலுசு வெளியே போட்டோம் நீங்க மாட்டும் போது அதுல என்ன தெரியாது, பெருமையோ அது செருப்பு தெரியாது. ஆனா ஒரு கொலுசை அவ்வளவு பெருசா மாட்டும் போது அது வந்து வீண் வரைய மாதிரி தெரியுது, செருப்பா தெரியுது. அது அப்படி மாட்டக்கூடாது. இதை ஒண்ணுதான் அளவு போல சொல்லுவாங்க. நீங்க மாட்டும் போது பொருள் வெளிப்படக்கூடாது, நீங்க மாட்டும் போது அதுல வீண் வரைய பண்ற மாதிரி தெரியக்கூடாது. ஆனா நகையாக வைத்திருக்கும் ஒரு நகையை வந்து எந்த அளவு கருத்துல மாற்றமோ அந்த மாதிரி அளவுல எவ்வளவு வச்சிருந்தாலும், எத்தனை கிராம் வச்சிருந்தாலும், எத்தனை பவுன் வச்சிருந்தாலும் அதுல உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. பெண்கள் அணிகிற நகைகளுக்கு அதுல சட்டத்தை வராது இருக்கிற ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தை மாத்திரம்தான் ஷாஃபி சட்ட வல்லுநர்கள் அங்கே வித்தியாசப்படுத்தினார்கள் தவிர மற்றபடி அணிகிற நகைகளுக்கு என்ன கிடையாது, ஜக்காத்து சுத்தமா கிடையாது என்பதை சட்ட வல்லுநர்கள் குர்ஆன் ஹதீஸின் அடிப்படையிலே சஹாபாக்களுடைய செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் நமக்கு தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறாங்க. Subscribe to Creativity channel, like, share and comment, and click on the notification bell so that you'll be notified every time we post a new video.